السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک اہم سوال لے کر آیا ہوں کہ وراثت کے تعلق سے ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وراثت جو ہے وہ، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ وراثت کا جو حقدار ہوتا ہے وہ اولاد میں سے تمام کا حقدار ہے، اس میں حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے، بہنیں ایسی ہوتی ہے کہ دل دل میں بات رکھتی ہے اور شربر شرمی کی وجہ سے جو ہے نہیں بول پاتی ہے، اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اور نہیں بولتی ہے، اور بعض عورتیں ایسی ہے کہ دل ہی دلی میں معاف کر دیتی ہے اس کو۔ اور بھائیوں میں بعض ایسے بھائی ہیں جو نہ کہنے کے لیے آتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بہن ہے معاف کر دے گی، اور نہیں کچھ بول رہی ہے لہٰذا معاف ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح کی صورت بن سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قانون کو بنایا، جو ضابطہ بنا دیا ہے، وہ کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ پچھلے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو سب سے ہلکی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کو متعین فرمایا اور ہر ایک کے حقوق کو ادا فرمایا، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، پھوپھی ہونے کے اعتبار سے، خالہ ہونے کے اعتبار سے شریعت نے ہر ایک کو حق دیا۔ اور خالہ کے بارے میں کہا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ جی۔ بہنوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے دو بہنوں کی پرورش کرے گا کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بیٹیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے بشارتیں سنائی، تو حقوق عطا فرمائے۔ وراثت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بنا دیا کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ۔ وراثت جاری ہوتی ہے اصل میں مرنے کے بعد، اس سے پہلے ہی میں نے بتایا جی۔ زندگی میں اگر باپ تقسیم کرتا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دینا ہوگا، لیکن انتقال کے بعد جو حصہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکا کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ کم بیشی جو رکھی گئی ہے اس کی اللہ مصلحت جانتا ہے، اور ظاہری طور پہ بے شمار مصلحتیں ہیں، اس لیے کہ بیٹی کو جو بہن کو جو حصہ ملتا ہے وہ بیوی کے اعتبار سے ہی ملے گا، ماں ہونے کے اعتبار سے ہی ملے گا، سب کے اعتبار سے ملے گا۔ مرد کو جو حصہ ملتا ہے اسی گھر میں اس کو رہنا ہے، بیٹی کو کسی اور گھر میں جانا ہے تو وہاں بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، لڑکا کو تو یہی حصہ مل رہا ہے، داماد ہونے کے اعتبار سے تو حصہ ملے گا نہیں۔ لیکن اللہ نے جو بنا دیا حصہ، اب اگر کوئی معاف کراتا ہے زبانی طور پہ تو وہ معافی شریعت میں تسلیم نہیں ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا زبانی طور پہ، اس کو بھی تسلیم فقہا نے شریعت نے نہیں کیا، بلکہ حصہ اس بہن کو دیا جائے گا تقسیم کر کے، اور دینے کے بعد پھر وہ واپس کرتی ہے تو اسے معافی کہا جائے گا۔ دینا لازم ہے، دینا لازم ہے۔ آج تو لوگ دینا کیا سوچتے بھی لوگ نہیں ہیں، اور باپ کی اسی لیے لوگوں کی زندگی میں مال برکت نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، اس لیے کہ حقوق و لباد کا معاملہ ہے۔ بہنوں کے حقوق کو لوگ بالکل بھول چکے ہیں، غصب کر چکے ہیں، اور حقوق و لباد کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں بارہا میں نے کہا کہ اچھے اچھے لوگ اس میں پھنس جائیں گے، تہجد گزار لوگ بھی ہیں، مال کے محبت یا بیٹے کی محبت کے چکر میں اپنے بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ اپنے بہنوں کو حقوق کو بالکل ڈکار جاتے ہیں، حصہ نہیں دیتے ہیں۔ بالکل دینا فرض ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے جو حصہ ہے اپنے بھائیوں سے وہ ضرور بھی ضرور لے، اور اس کو لینا چاہیے، اور لے کر کے اگر اس کو لگتا ہے کہ میرا بھائی زیادہ محتاج ہے، ہم سے زیادہ محتاج ہے، اس کے بعد دیتی تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن زبانی طور پہ یہ شرما شرمی میں کہ یہ کہنا کہ اگر مانگیں گے تو ہمارا بھائی ناراض ہو جائے گا، بھائی کا ناراض ہونا یہ بالکل غلط ہے، اس کا پراپرٹی ہے ہی نہیں۔
जितना उसको हिस्सा है उतना ही उसका हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा वो उसका हिस्सा है, इसमें नाराज होने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जो दिया है उस पर राजी होना चाहिए। अगर एक अट्ठा उसके मुकद्दर में है तो एक अट्ठा अल्लाह ने उसको दिया है, अल्लाह ताला उसी में जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हम बहनों को हुकूक को लेकर के हम 4 कट्ठा उसको हमने बना दिया है, तो कल क़यामत के दिन भी दुनिया में भी बरकत खत्म हो जाएगी। कल क़यामत में तो परेशानी तो होगी होगी, दुनिया में भी परेशानियां आ जाएगी और बरकतें खत्म हो जाती है, नस्ल दर नस्ल से मालदारी खत्म हो जाती है, जिंदगी में माल में सब में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अगर मुसलमानों में इसका रिवाज हो जाए वरासत का, तो हर एक के मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से मिल जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी वहाँ से मिल जाएगी, हैं ये बहू बन के वहाँ गई, वहाँ का हिस्सा यहाँ मिल जाएगा, तो किसी को शहर में मिल गया, किसी को देहात में मिल गया, तो हर आदमी को सहूलत हो जाएगी। जी जी हैं एक आदमी देहात कराने वाला है तो उसको देहात की प्रॉपर्टी बन गई, उसको दिल कर रहा है कि हम देहात में थोड़ा सा ले लेते हैं, वहाँ हिस्सा मिल जाता है उसको। एक आदमी है शहर में लेने की उसको ताकत नहीं, लेकिन वो उसकी जो है उसके बीवी मिसाल के तौर पर वहाँ ससुराल शहर का, उसकी बीवी को हिस्सा वहाँ से मिल गया तो उसकी जमीन जो है वह शहर में हो गई। इस तरह से एतदाल कायम हो जाएगा। अल्लाह का जो ज़ाब्ता और उसूल है इस पर इंसान अगर अमल करे तो बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हो जाएंगी। और वरासत के मसाइल को आम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि बहनों को हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। ये औलाद की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में जो आपने काम किया है, अल्लाह को नाराज़ किया, यही वजह है कि वही बेटा बुढ़ापे में चल करके माँ बाप की खिदमत भी नहीं करता है, माँ बाप को घरों से निकाल भी देता है। जिस प्रॉपर्टी बेटे की मोहब्बत के लिए हमने अपनी बेटियों का हिस्सा को हसब कर दिया, फूफियों के हिस्सों को हसब कर दिया, वही बेटा हमारा नाफरमान हो जाता है। जब अल्लाह की नाफरमानी हम करेंगे तो औलाद भी हमारी नाफरमान हो जाएगी। इसीलिए आज देखिएगा कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनका बेटा को बाहर में है, को बूढ़ा बूढ़ी पड़े हुए हैं, उनको पूछने वाला मौजूद नहीं है, न उनकी खबरगिरी करने वाला मौजूद है, न उसकी देखभाल करने वाला मौजूद है। उसकी वजह यही है कि इसे परेशानियाँ आती हैं। जो हिस्सा है शरीयत में वरासत का, उस वरासत को मुकम्मल तौर पर देना चाहिए। लेना भी ज़रूरी है और देना भी ज़रूरी जी है। बिल्कुल। उसके बाद अगर वो चाहे तो उसके बाद अगर चाहे तो देना वापस करना चाहे तो वापस करे। उसको लगता है कि नहीं मेरा भाई ज्यादा हकदार है, जी जी लेकिन दिए बगैर जुबानी माफ करना शरीयत ने नहीं। को बोलता हम नहीं लेंगे तो फुकाहा फरमाते जबरदस्ती उसको दिया जाएगा, तुम लो, क्योंकि अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया हिस्सा, उसको दिया जाएगा। देने के बाद अगर उसको लगता है, अगर किसी को लगता है कि भाई दे दिया खुशी से, भाई भी खुशी से, उसको भाई को भी चाहिए कि खुशी खुशी से हिस्सा दे दे कि मेरा है ही नहीं, वो आपका है, आप ले लीजिए इसको। वरासत का मामला बहुत पेचीदा मामला है, बहुत नाजुक मसला है, और इसीलिए क़यामत की अलामतों में बताया गया है कि वरासत का इल्म सबसे पहले उठाया जाएगा। ये वजह है कि वरासत के मसाइल बहुत कम लोग मालूम करते हैं, बहुत कम लोग मालूम करते हैं। जी और तलाक का मसला मालूम करते हैं, निकाह का मसला मालूम करते हैं, फलाह का मसला मालूम करते हैं। हाँ, वरासत का मसला मालूम कम करने आएंगे जब किसी का बाप इंतकाल कर गया, जी बाप की जिंदगी में भतीजा को महरूम करने के लिए लोग मसला मालूम करते हैं। वहाँ मरवत का मामला करना चाहिए था, अखलाक का मामला करना चाहिए था, सिला रहमी का मामला करना चाहिए था, है वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर लेना है, वहाँ मसला मालूम करने आते हैं। किसी को महरूम करना हो तो ही मसला मालूम करने आते हैं, तकसीम करना हो तो इल्ला माशाअल्लाह को आते हैं। कुरान की आयत पर उसी वक्त अमल होगा जब हम बहनों को देंगे जी। और बहन कबूल करेगी जी। उसी वक्त। लेने के बाद अगर उसके सवाबदीद पर अगर चाहे तो वो माफ़ जी कर सकते वो हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।